Okay, so let's start with resume. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆನಂದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So what you have mentioned. Okay, professional summary, strong understanding of network protocol and technologies with hands-on experience in routing, switching, and network security, familiar with Cisco, other network management tools, highly motivated to learn new technologies and apply them to real-world scenarios, strong written. Okay, this is fine. Then core competencies, okay. Good understanding of OSI model, TCP, IP addressing, LAN and WAN. Okay. Switching protocol, VTP, STP, RSTP. So Ether channel routing. So this is not required. So if you have mentioned STP, then comes under STP only. Okay. So don't no need to mention this one. You can remove that. Because in STP there are a lot of types, right? So like STP, RSTP, we rapid spanning tree is there. Then rapid per VLAN spanning tree is there. Then MST is there. So a lot of things, four, five types are there. Okay. So if you are mentioning all the types, you have to mention. Otherwise, you can remove that. Then protocol, ERGRP, OSPF, static and default is very important. Okay, so static default, if you don't have, then you have this core level OSPF, then no use. Okay, starting and default routing is very important. You can mention that also. Then protocol, DNS, DSC, DNS and DSCP. Okay, fine. Then network protocol, TCP, UDP, IPv4, IPv6, R4, ICMP. See this IPv6, no need to mention. So fine. Then LAN technologies, Ethernet. Fast Ethernet, Giga Ethernet. See, basically this point is not required because if you are mentioning this point, then you are a L1 guy. Okay, so if you are giving L2 interview, then just remove this. Okay, so LAN technologies. This is not required. Then redundancy protocol, HSRP, VRRP. Okay, so fine. So if you are comforting in both, then you can mention both. Otherwise, HSRP is good enough. No one asks you about VRRP or GLBP. Okay, so if you have one protocol, then fine. Then monitoring tool, yeah. So based on your monitoring tool, you can mention that. So monitoring, okay, network monitoring, spectrum and change management. Change management, is it a tool or what is that? Tool, bro. Tool, right? Okay, so I never heard that. That is the reason. It is monitoring tool only, right? Ah. Okay, ಇಲ್ಲ fine. ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಕಿರೋದು ನಮಗೂ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶಾಬಾಷ್. ಏನ್ Then ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ if ಸಾಧ್ಯ if ಹೇಳಿದ್ರೆ interviewer ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬ್ರೋ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. See, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ CV ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಕಾ? ಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌದೌದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ದಟ್ ಬ್ರೋ. ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಥ್ರೂನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಲೈಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಶೋಕೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದೆನ್ professional experience. Okay, so let's go with this first experience. Okay, 2017, 2018. Okay, so good knowledge on incoming material inspection and electronic and mechanical category. This is not required. Okay, good ಓಕೆ. knowledge on measurement, visual inspection, incoming material. Okay, basic knowledge, AD, 7Q technology, so show flow, material quality, and so forth. Okay, then this point will useful for corporate level. Okay, then line inspection, give judgment to measure plastic casting parts, quality assurance. Okay, this will not consider, this experience will not consider. Okay, fine. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. Then if I talk about second, this will consider. Okay, so Reliance project.
Okay, property management and service knock engineer. Okay, this will actively consider like 2021 to present, right? Okay, provide support network infrastructure using Cisco equipment, including Cisco ASA firewall routers. So, okay, so here you guys are not using the switches, right? But if you mention switches also, right, that will help you to crack the interview or so your interviewerನ like ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ರೌಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. L2 ಅಂದ್ರೆ ರೌಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫೈನು, ಬಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಫೈನ್. Then management daily activity related change management tasks, ensuring smooth implementation and integration to project alignment. Okay, fine. Then monitoring incident daily using Spectrum tool and investigating and resolve critical issues promptly maintain that. Okay, fine. Then service now. Okay, this is ticketing tool, manage task involving script based updates, including or removing maintenance mode or devices. Okay, so they may ask you if you mention script based, right? So they will ask you what script you have writing. Okay, is it Python? Is it any other language? They will ask. Okay, so be careful about script base. So then just you can answer it. Okay, so whether you are writing the script for the network or someone is writing, then you are using that script. Okay, that is the very important point, because many people doesn't know scripting, right? So if you are mentioned, then they will think like you know something, that's why you are mentioning. Then they will start asking the questions. Okay, fine. Then work with OSPF BGP protocols to optimize network path manipulation and routing information. Okay, so if you are good in this, then you can mention BGP, because BGP is a like a big samudra. It's a ocean. It's not small part. So basically, OSPF is fine. OSPF is required. Okay, many companies OSPF they used to ask. BGP for L2 engineer, like most probably they won't ask, but if you have like more experience, right, then they may ask you BGP. So if you have like above 6 year experience, then they may ask BGP things. Then utilizing DNS, DHCP management tools such as Infoblox, okay, grid management for efficiency. Okay, so inflow blocks very important ಇದೆ like nowadays. But if you don't have the knowledge also, then fine. But ನಿಮ್ದು inflow blocks ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು inflow blocks ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ DNS DHCP ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್. ದೆನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ L2ಗೆ. ಸೊ L2ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So Okay, you bro. can add one, at least one point. So okay, so like managing switching switches and troubleshooting, configuring, that you can mention it. Okay, so while explaining, you can say like I was aligned with the role of switching, routing, and firewall. So basically, like switching level, I'm working like configuring new switches and troubleshooting those incident which comes under switching level. So like interface level. So then if I come to the routing part, so like in routing, basically if new implementations comes, so I'm doing a routing part. So like basically I'm configuring BGP, or in some cases I'm configuring OSPF, and let's say if there is a like troubleshooting task, in that case I used to do the troubleshooting on BGP or OSPF. So based on the issue cases, then you can say like firewall. If you know the firewall, then you can say like they will ask like firewall, what level you are using it for, packet inspection, or is it for URL filtering. Oh, so how you are configure the firewall, they can ask you. Okay, basic questions. They won't ask like much questions on firewall, but they may ask.
But if I talk about like if you are good in firewall, they may ask you like NAT concept, NATing. They can ask. Then they can ask like URL filtering, how you will filter the URL. Then they may ask you the firewall, how you upgrade the firewall. Then they may ask you like then how you are creating the zone, how you will write the routing there, like which all are routing it supports, firewall support. These many questions they may ask you. Okay, so if you are mentioning firewall part, okay, so you mentioned Cisco firewall, then in the Cisco firewall they can ask these many questions. Okay, fine then. Mm, these all are basic questions what I told you. Okay, so and important questions also. So then fine. So this is basically a resume. So you can start with your like let's say I'll give my introduction. Okay, so I'll start with my name. Okay, so my name is Nilesh Prakash Gaonkar. So I have completed my diploma in computer science engineering. So and I'm from basically like we can mention our village also, right? So that also that I missed it. Okay, but if you are not mentioning that also fine. They won't ask you that I think. Okay, so let me restart it. So my name is Nilesh Prakash Gaonkar. So I'm from Rangaruk and it's a village. So it comes under like Uttar Karnataka district and it's nearby Belgaum. And I have completed my diploma in computer science engineering. So from Joida Taluk. And so later I started my career with IDEA Convergence Technology. There I worked for like 4 years and as a L1 engineer. So there I was aligned with the like switching technology because as I was like L1. So I was managing switching like interface level troubleshooting and some basic implementation and like monitoring the all the nodes or we can say all the switches. So I worked for 4 years there. I thought I are not properly aligned with the technical things, and I was not gain my technical knowledge much over there. So that's the reason I switch on to next organization, and that is ID Techie Service Private Limited. So there I was like payroll with ID Techie Service Private Limited, and like aligned with the project with Tata Power Solar Private Limited. So the client was Tata Power and there I was like L1 plus. So I worked on switching and some cases like basic routing troubleshooting, not configuration. So because that is a configured environment, so I was handling like some cases troubleshooting level because in BGP we won't get like sorry in routing, right. So if you talk about BGP or OSPF, we won't get much troubleshooting tasks. So there also I used to more interact with the switching level, so switching level troubleshooting, and if implementations come, so I have to use to configure the switches like from scratch to high level. So this was like I worked with the Tata Power Solar Private Limited, and later I moved to Squadam Technology Private Limited as a payroll, and the client was Infineon Technology Private Limited, and there I was like joined as a L2. So I was managing switches, routers, and firewall and data center things. So basically, if I talk about switching levels, switching, I was aligned with the if any incidents comes, so I have to attract with the incident and how to troubleshoot those incident. So based on the user comment, so we have to contact the users and we have to get some info like what they are facing the issues. So based on that we can interact, we can do the troubleshooting and we can resolve the issues like switching levels. Basically, if I talk about like switching configuration, so when there is a new requirement of the switch and we have to provide the switch, so in that case we used to configure the switch like pre-configure, and we used to connect to the network and we used to take the backup and also like when we configured we have to take a backup, like we have to make sure so whether it's taking the backup or not, right. So in that case we used to take a backup in first time, then later it will automatically it will take the backup. So based on the
corporate structure configuration. Okay, so then if I talk about routing level, so in the routing level, I worked on like OSPF in that case. So in Infineon, so there OSPM like we used to configure and troubleshoot, because when we have like a new VLAN creation requirement. In that case, we used to create a new VLAN and we have to configure L3 for that in the distribution level, and we used to configure route also, because in distribution and core level we used to we have a OSPF configuration. In that case, we used to configure routing to for that new VLAN. Okay, so this is the like configuration level. And troubleshooting level also we have to work on it. So because when there is a issue with the network, so we have to like troubleshoot. So whether it is voice wave is up and running, and if there is any like STP changes in the network, so we have to verify those things. And is there is any like VTP or DSCP snooping, these kind of things we have to verify. Like this is the troubleshooting based one. And if I talk about like firewall, so some users may raise a ticket with they are not able to access the some of the URLs, like internal URLs, which is hosted in other companies. So in that case, we have to take a source and destination address, and we have to monitor in the firewall, and we have to understand whether the traffic is blocking or whether it is allowed. So in that, based on that, we have to troubleshoot, and we have to verify, and we have to give the resolution for that incident. So, and let's say when there is a like requirement to create a policy, and also we used to create the policies like a policy and URL filtering. We used to do the changes on the firewalls like based on the requirement and the change approval process. So then if I talk about like server level, so in the data center we have like Nexus switches, right? So in that case, when there is a requirement of new server installation, the server team will do the installation, and in that case we used to configure our network side interface level configuration we have to do, and we have to provide the network to that particular new server. So this is the basically my job and role responsibilities in my previous company. So this much we can say. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೌಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೊಯೋಟಾದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ L1 and I worked on the switching technology and routing technology. So you can say and you can close that topic. Okay, so and you can move that next your current organization. So here you can explain how you are working it. Okay, so switching level, how you are working, how you are troubleshooting, how you are configuring. So you can mention that. Okay, so in routing level, how much you are working on it. So basically in routing, like we in corporate we much get we not get much issues. So once we configure, that will be the like a long time. So in some cases we do some changes. Okay, so this is the one. So if you are in ISP, you can say like I'm working on ISP, then there will be like many new requirement. In that case, we used to configure and we used to do troubleshooting on that. So you can mention that. Okay. So this is basically like you can give the interview level roles and responsibility. Okay. Understood, right? So ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಾ? ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾ ಓಕೆ, ಬ್ರೋ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಅವನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಟೈಮು ಇರಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ, ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ಗೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಹೈಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅವನು ಇವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದವ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ VTP ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ STP ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ STP ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದಾವು, STP ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಸೊ ದೆನ್ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯು ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಆ ಥರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು ಲೈಕ್ L2 ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2-3 ಕಮಾಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಮಾಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್, ಶೋ ಕಮಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಚೆಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಯಲ್ಲೂ ಕಮಾಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿ ಟಿ ಪಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಓಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಅವರು ಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೌಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ L2 ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. L2 ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೌಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೇರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್. ಅದು ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿ ವೆಂಡರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಕೋ, ಹುವಾಯಿ, ಯಾವ ರೌಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಪಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಪಿ ಬರೀ ಸಿಸ್ಕೋ ಪ್ರಿಪ್ರೈಟರಿ, ಅದು ಸಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಾವು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದಾವು, ದೆನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದಾವು. ಸೊ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂರು. ಓಕೆ. ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್, ಸ್ಟೇಟ್, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್. ನೀವು ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ 3-4 ರೌಟರ್ಸ್ ಇದಾವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಟರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನೇಬರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ರೌಟರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನೇಬರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಪಿನೂ ಸೇಮು, ಇ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಪಿನೂ ನಮ್ದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೈಟ್. ಇ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಎ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಪಿ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದ್ 2 ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಂಗ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಡೋರಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ. ದೆನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಟಿ ಸಿ ಪಿ, ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ದೆನ್ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ 3-ವೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದು IPv4 IPv6 ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಆರ್ಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. L3 ಲೆವೆಲ್ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಸಿ ಎಂ ಪಿನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಸಿ ಎಂ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಿಂಗ್ ಅದು ಐ ಸಿ ಎಂ ಪಿ. ಪಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಸಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಥರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ರೇರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ರೇರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ. ಸೊ ಇದು ವಿ ಆರ್ ಆರ್ ಪಿ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಮಟ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿ ಎಲ್ ಬಿ ಪಿನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಂತೀರ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 4 ಕೇಬಲ್ ನ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ಸಿ ಎಂ ಪಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಅದು ಒನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಆ ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಲಿಂಕ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಅದು ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ.
ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಾ ಇದರ ಮೇಲೆನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, L2ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ L2ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಟೊಯೋಟಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ L2 ಬರೀ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವನು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ರೌಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೌಟಿಂಗ್ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನನ್ ಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ VTP ಬರುತ್ತೆ, STP ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ HSRP ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. HSRP ಏನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ STP VTP ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಶೋ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಶೋ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು OS ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಲು TCP ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ DSCP ಕೇಳ್ಬೋದು. DSCP ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಲೈಕ್ IP ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು DSCP ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇದೇ ತರ ನೋಡು ವಿಲ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿಲ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರು. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ L2s ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ L2ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ 80 to 90% ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟರು ರೀಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ L2ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೌಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಲೈಕ್ ರೀಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ OSPF ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ವಿಚ್ ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಬಿಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ, 10 minutes ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದ IP ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ಟಿ IP ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ EVNG ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ತರ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪುಟ್ಟಿ ತರಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟಿ ತರಾನು ಇದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ SSH ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಂಡೋ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೋದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ SSH ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, SSH ವರ್ಜನ್ 2 ಅಂತ ವರ್ಜನ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಜನ್ 2ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ SSH ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ IP ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SSH ಮಾಡಿ
IP ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IP ಕೊಡೋಣ, ಬಟ್ ನನಗೆ IP ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ IP ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶೋ IP ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ರೀಫ್. ಸೊ ಕಮಾಂಡು IP ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ಅಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ಅನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅಸೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ವಿಲಾನ್ ಒನ್ಗೆ IP ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ನಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲಾನು, ಇದು ನಂದು IP. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ SSH ಟು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ 22. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸೆಷನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಷನ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು EVNG ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಪುಟ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ವಿಚ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಸರು, ಲೆಟ್ಸೆ ಇವನ್ ಯೂಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ L1 ಕೆಲಸ ಏನು, L1 ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, IP ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ IP ತಗೊಂಡೈತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ IP ತಗೊಂಡೈತ್ರೆ ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಲಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ IP ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ L1 ಇದ್ರೆ L1 ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ IP. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IP ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ IP ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ IP ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕೋರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೋಪೋಲಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ವಿಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ದು ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ವಿಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, L3 ವಿಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 53 ವಿಲಾನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಲಾನ್ ಅಂತ, ಬರೀ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಶೋ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಫುಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು PC ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೀಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಆ PCs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪೈಪು ಇನ್ಕ್ಲೂಡು, ಈ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 6818. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಸಾರಿ 6818. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಶೋ, ನಮ್ಗೆ ವಿಲಾನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ವಿಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಶೋ ವಿಲಾನ್, ಸಾರಿ ಶೋ IP ವಿಲಾನ್ 53 ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಡೊಮೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್, ಮೇ ಬಿ ಕಮಾಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಂತು. ವಿಲಾನ್ 53, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲಾನ್ 53, ಹಾ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು.
ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ತರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಐ ಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಐ ಪಿ ಕಮಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್1ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕೆ ರೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಈಥರ್ನೆಟ್ 0/2 ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಈ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಶೋ ರನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಥರ್ನೆಟ್ 0/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈಥರ್ನೆಟ್ 0/2, 0/2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 63 ವಿಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ವಿಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮಗೆ 53 ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ವಿಲ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಇದಾವೆ. ಶೋ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 53 ವಿಲ್ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೇ ಬಿ 63 ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ್ದು ಇಥರ್ನೆಟ್ 0/2 ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ 63 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸೆ ನಮಗೆ 64 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ಸೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಿಲಾನ್ 64 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸ್ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಿಲಾನ್ 64. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಟ್ ನೋ ಶಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಟ್ ನೋ ಶಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಪಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಮೇ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಶೋ ರನ್ನಿಂಗು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ, ಸಾರಿ ಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೋಡಕ್ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಶೋ ರನ್ ಮಾಡಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪೈಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಗಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಗಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಕ್ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಬಿಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇವಾಗ ಈ ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಈ ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿಗ್ತಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಅದು ಬಿಗಿನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬಿಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ಸೆ ಕೌಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೌಂಟು, ಬಿಗಿನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್.
ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇದೆ ಆ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಲಾನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ವಿಲಾನ್ಗೂ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಐ ಪಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ L2 ನೀನು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀನ್ L3ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾಪ ಅಂತ L3ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಐ ಪಿ ನೀನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾದ್ರೆ ಐ ಪಿ ತಗೊಂಡಾಯ್ತಾ ಅಂತ. ಶೋ ಐ ಪಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಪಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಫೈರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಒನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಪಿ 211, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಏನು ಐ ಪಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುವ. ಹೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಯಾನಲ್, ಹೈಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈರ್ವಾಲ್ 211. ಎಲ್ಲೈತೆ ಫೈರ್ವಾಲು, ಏನು ಐ ಪಿ ಅದು ಫೈರ್ವಾಲ್ದು 211 210 211 ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 192.168.100.211 ಈ ಥರ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಇರಲಿ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಪಿ ವಿಲ್ಯಾನ್ 64 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ 64ಗೆ ಐ ಪಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, L3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಶೋ ವಿಲ್ಯಾನ್, ಶೋ ಐ ಪಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ರೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೈಪು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು, ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಅಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಅಸೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಸೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಸೈನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ 64ಗೆ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಐ ಪಿ ಲೈಕ್ ಇದು ಗೇಟ್ವೇ ನಮ್ದು 64 ವಿಲ್ಯಾನ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 64 ಐ ಪಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗೇಟ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ 253. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆ ವಿಲ್ಯಾನು ಯಾವುದು 64. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ವಿಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಏನಾಗಿದೆ 253 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಆದಾಗ ಈ 50 ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಗೇಟ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ /0 ಇದೆ, ಸಾರಿ .0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ /24 ಐ ಪಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವು, 0 ಇಂದ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಪಿ, 1 ಇಂದ 254 ಮಟ್ಟ ಐ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಐ ಪಿಸ್ ಫ್ರೀ ಇದಾವಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ವೇ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಬ್ನೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 10.4.1 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಂದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಪಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಪಿ ಅಸೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಮೇ ಬಿ 10.4. ಓಕೆ, 10.4.1. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 10 ಐ ಪಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ 50 ಮಾಡೋಣ, ಬೇಡ 50 ಬೇಡ 51 ಮಾಡೋಣ. 51/24 ನಮಗೆ /24 ಅಂತ ಗೊತ್ತು.
ಸೊ ನೀವು ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇ ವಿ ಎನ್ ಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಪಿ ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ನೀವು ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ದೆನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕೊಡಿ. ಗೇಟ್ವೇದು ಐ ಪಿ ಏನಿದೆ 10.1 ಸಾರಿ 4.1.50. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಗೇಟ್ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 10.4.1.50. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಐ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡೈತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶೋ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ತಗೊಂಡೈತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಗೇಟ್ವೇನ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಪಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೇಟ್ವೇನ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೇಟ್ವೇನೇ ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಗೇಟ್ವೇ ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ದು ಕಮಾಂಡ್, ಅದು ಶೋ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ಪಿ ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಿಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ನೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ನೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ 0/1 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ 0/1 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ 0/1 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ 0/1 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಸೈಟ್ 4 ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೈಟ್ 4 ಸ್ವಿಚ್ 1 ಆಕ್ಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಸೊ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಶೋ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ನೇಬರ್. ಇವಾಗ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಪಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಿಚ್ದು ಐ ಪಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಶೋ ನೇಬರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಡೀಟೇಲು, ದೆನ್ ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಶೋ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ನೇಬರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಶೋ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಶೋ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಗೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಮಾಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಈಥರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಇದು ಈಥರ್ನೆಟ್ 0/1, ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ದೆನ್ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಐ ಪಿ ಸ್ವಿಚ್ ನೇಮು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಪಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ನೇಬರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ನೇಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಿಚ್ ನೇಮು, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ. ಬಟ್ ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೇಮು, ಇಲ್ಲಿಂದಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕಮಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಶೋ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ನೇಬರು, ದೆನ್ ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ರನ್ ಕಮಾಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಂಕ್. ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಶೋ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ನೇಬರ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ನೇಬರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಈಥರ್ನೆಟ್ 2 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕಿ, ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲಾನ್ 64. ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 64 ವಿಲಾನ್ ದೇನಾ.
ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದು ಐ ಪಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ 64 ವಿಲಿಯನ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ರೀಚೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ರೀಡ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ L2ದು ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು L3ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇ L3 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ವಿಲಾನ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಆ ವಿಲಾನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ವಿಲಾನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲಾನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲಾನ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಸೊ ವಿಲಾನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು L2 ವಿಲಾನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಶೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಶೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಶೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ಡೀಟೇಲ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ CRC ಎರರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಫರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ನು CRC ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎರರು, CRC ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು, ಸೊ ಈ ಟ್ರಂಕ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಶೋ ರನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸು ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಲನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಶೋ IP ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ರೀಫು, ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಲನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸು. ಸೊ ಬ್ರೀಫು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡು ಅನ್ಅಸೈನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎರಡು ಅಪ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ PC1 ಸೈಟ್ 1. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ HSRP ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ವೇ ವಿಲಾನ್ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಲಾನ್ ಗೇಟ್ವೇ 253 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲಾನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು HSRP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ HSRPನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ HSRP ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಸೊ HSRP ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಿಲಾನ್ 60ಗೆ HSRP, ಸೊ ವಿಲಾನ್ 64ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಿಚ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಂದು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಂಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 64ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಲೋಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎನೇಬಲ್ ಶೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಬ್ರೀಫ್ ವಿಲಿಯನ್ 64. ಓಕೆ, ವಿಲಿಯನ್ 64ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು. ಶೋ IP ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ಅಸೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಾನ್ ಅಪ್ಪೇ ಇದೆ 64, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, Ethernet 0/1 E0/
ಒನ್ನು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರಂಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶೋ ವಿಲಾನ್ ID 64, ವಿಲನ್ ID ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅನ್ಸ್ದಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ HSRP ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐ ಗೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸ್ವಿಚ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಶೋ ರನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ 0/1, ಇದು ಟ್ರಂಕೆ ಇದೆ, ಈ ಅಪ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟ್ರಂಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ HSRP ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ HSRP ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೈಸರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಕ್ಚುಲಿ. L2 ಇಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ L3ನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ವಿಲಾನ್ ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಟೀಮು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಲಾನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ವಿಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ 63 ಇದು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 254 ಯೂಸರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನ ಒಂದು ವಿಲಾನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲಾನ್ 64, ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲಾನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು 64 ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ. ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲಾನ್, ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲಾನ್ 64. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ /24 ಇದೆ, ಇವಾಗ /23 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲಾನ್ 64. ದೆನ್ ನಾವು ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 253 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು /23. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಿದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸು 10.4.1.0 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 24 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ IPಸು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿಲ್ 254 ಮಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಇಂದ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು IP ಸಿಗ್ತಾವ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ, 510 IP ಸಿಗ್ತಾವ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸಬಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ 510. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಶೋ 23. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 254. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು 254.0, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IP ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಡ್ IP ನ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು. 254 ನಮ್ದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 254. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು IP ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 254 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ HSRP ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಐ ಗೆಸ್. ಡೂ ಶೋ ರನ್ ದೆನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬರೀ ಈ IP ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ರೌಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದು.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಏಕು. ಸೊ ವಿಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಲಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಲಾನ್ಸ್ ಇದಾವು. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ವಿಲನ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ವಿಲಾನ್ ನನಗೆ 67 ನಂದು. ಓಕೆ. 67 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೊ ವಿಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಲಾನ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಶೋ ರನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, HSRP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ HSRP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿಲನ್ಗೆ. ಸೊ ರೌಟಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು. ಶೋ ರನ್. ಓಕೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ IP ರೌಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ IP ರೌಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಶೋ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ OSPF ಏನಾದರೂ ರನ್ ಇದೆಯಾ, OSPF. ಸೊ OSPF ಯಾವುದು ರನ್ನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೆನ್ BGP ನೋಡಿ, BGP ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಇದು ಸ್ವಿಚ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು, ಸಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಿಚ್ 4 ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೋಪಾಲಜಿ ಇದು ರೌಟಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರನ್. ಇದು ಶೋ ರನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ 0/0. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು HSRP ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ಯಾನ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ 64 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನದು ವಿಲಿಯನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೋಡ್. I mean core switch only, right? Okay. So do show VTP. Do show VTP status. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಅವಾಗಲೇ ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಸಾರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ನಾನು VTP ಮೋಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ VTP ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಡೊಮೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ VTP ಮೋಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ VTP ಸರ್ವರ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ವಿಲಾನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ವರ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೂ ಶೋ ರನ್ VTP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಡೂ ಶೋ VTP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಮೋಡ್ ವರ್ಜನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು VTP ವರ್ಜನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಶೋ ವಿಲಿಯನ್ 64. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವರ್ಜನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವರ್ಜನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ವರ್ಜನ್ 2 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು VTP ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸರ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ವರ್ಜನ್ 3ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, VTP ವರ್ಜನ್ 2 ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಪಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕಮಾಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ರನ್ ದ ವಿಲಿಯನ್ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವಿಲಿಯನ್ ರನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ವಿಲಿಯನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಿಲಿಯನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಈ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ವಿಲಾನ್
You can say 64. ಸೊ ಇದು ವಿಲಾನ್ 64ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಿಲಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ಗೆ ನಾವು ವಿಲನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲಾನ್ 64 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿಲಾನ್ 64 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಲಾನ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲಾನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ 64 ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ವಿಲಾನು. ಸಾರಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ಗೆ 64 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್. 67 ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. 67 ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ತರ. ಇದು ನಾನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಿಲನ್. ಓಕೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಸೊ ವಿಲನ್ 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 ವಿಲನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲನ್ 64ಗೆ ನೇಮ್ ಏನಿತ್ತು? ನೇಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ವಿಲನ್ 64ಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ 64ಗೆ ನೇಮ್ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಯೂಸರ್ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, then now we can change for this one. 67ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಿಲನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಸೊ ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ರನ್ ಶೋ ವಿಲನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಶೋ ವಿಲನ್ ID 67 ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 67ಗೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದೈತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ವಿಲನ್ 64 ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಫೀಚರ್ಸ್ 64 ವಿಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ DHCP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ವಿಲನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿಲನ್ ಶೋ ವಿಲನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೂ ಶೋ ವಿಲನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಸಾರಿ ವಿಲನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ 67 ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ IP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೋ IP ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಶೋ ಶೋ ಡೂ is missing. Okay, so VLAN 67, where is that VLAN 67? VLAN 67 ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ IP ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ಅಸೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಲನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿಲನ್ 67 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ IP ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು, ಸೊ ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು, IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 67. ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಇದು 10.4.1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. 10.4.4.2. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 253. ಮತ್ತೆ ನಾನು /24 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 253 ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 255.255.255.0 /24. ಓಕೆ, ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ HSRP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ HSRP ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. 0 to 255 ಇರುತ್ತೆ. 1, ದೆನ್ IP, ಅದಕ್ಕೆ IP ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ IP ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ IP 10.4. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1. ಇಲ್ಲ 2 ಅಲ್ವಾ, ಅದು 2 ಸಬ್ನೆಟ್ 2. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 50 ನಮ್ದು ವರ್ಚುವಲ್ IP. ಓಕೆ, ಇದು ಗೇಟ್ವೇ. ಸೊ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಟರ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ
ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಪ್ರಿಯಂ ಎಂಟರ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಕಮಾಂಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು, ಒನ್ನು, ದೆನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 100 ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಕಮಾಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಇದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಿಚ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ 64. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಐ ಪಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಫಸ್ಟು ವಿಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 253 ವಿಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 252 ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಐ ಪಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, 9 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸೆ 8 ಮಾಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರೋದು. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಯಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐ ಗೆಸ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ. ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ will take role as active based on lowest priority. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. The default priority 100 and higher value indicate that greater demand becoming the active router. Yes. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಗೂಗಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 8 ಫೈನ್, ಇದು ನಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ವಿಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ರಿ ವಿಲಾನ್ ಐ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ವಿಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಲಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ವಿಲಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ವಿಲಾನ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ನೀವು ರೌಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೌಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ರೌಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ರೌಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೌಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ರೌಟರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆದ್ರೆ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್, ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು, ಹೊಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮ್ದು ಇದು ಹೊಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 10.4.2. ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 10.4.2.0. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಸಬ್ನೆಟ್ 255.255.255.0, ದೆನ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಂತ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಏರಿಯಾ 0. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಇದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೌಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ರೌಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ನೀವು ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಜಿ ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, GLBP. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ದು ವಿಲಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ವಿಲಾನ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮೇ ಬಿ ತಗೊಂಡೈತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಶೋ ವಿಲಾನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 66 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಟಿ ಪಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೋ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ,
ಮತ್ತೆ ವಿ ಟಿ ಪಿ ವರ್ಜನ್ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ವಿ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಇರೋದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಟಿ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಲೆಸ್ಸೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದೆನ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ವಿಲಾನ್ 67, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೋಡ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ತರ ವಿಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡು, ವಿ ಟಿ ಪಿ ಮೋಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿಲಾನ್ ವರ್ಜನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ವಿ ಟಿ ಪಿಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ L2ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಡಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ಸು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೇವ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಗೆಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ವಾಪಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.